सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार। बुक रैक टॉक 7 च मैं नवजोत सिंह तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदा, वैलकम करदा। बुक रैक टॉक 7 च अज मैं गल करांगा मेरे बुक रैक च उस बुक दी जिहड़े अजकल दे एक मन भागे इंसीडेंट नाल रिलेटिड है। जिवें पिछले दिनी एक न्यूज़ आई है जिहड़ी कि यूपी च मनीषा नाम की कुड़ी नाल संबंधित है, जिसका रेप होया। रेप होने तो बाद होर मनभागी घटनावां जिहड़ियां हैं वो साडे समाज नूं, साडे समाज दा सानूं आईना दिखाती है। उन्हां चीज़ां नाल रिलेटिड ही उस इंसीडेंट नाल रिलेटिड ही एक मेरे बुक रैक च बुक है जिहड़ी मैं पढ़ी हुई है। बुक है चुप। बुक का पूरा नाम है ब्रेकिंग दी साइलेंस अबाउट इंडियन वूमेन चुप। एक बुक सब तो पहले मैं तुहानूं दसना चाहांगा डॉक्टर दीपा नारायण की लिखी हुई है। डॉक्टर दीपा नारायण सोशल साइंटिस्ट ने जिहड़े कि विमेन के बिहेवियर दे ह्यूमन के बिहेवियर नूं स्टडी करते हैं तो उहदी उन्होंने वर्कशॉप्स अटेंड कीतियां हुई है। उस एक्सपीरियंस के ही राही उन्होंने इस किताब दे विच मोर दैन 600 विमेन दा लड़कियां दा जिहड़ा है वो इंटरव्यू लिया है। उन्हां नाल होए मन भागे इंसीडेंट्स या सैक्सुअल वायलेंस नूं हाईलाइट किया है और दसिया है कि हिंदुस्तान का जिहड़ा समाज है, साडी कंट्री जिहड़ी है वो विमेन दे बारे की सोच रखती है। सानू आईना दिखाया गया है इस किताब दे विच। अज असी गल्लां करते हाँ कि विमेन पायलट बन गई है, विमेन सब कुछ चला रही है, लेकिन इस किताब से सानू पता चलता है कि विमेन किहड़े वायलेंस खास करके सैक्सुअल वायलेंस सहंदी है। दीपा नारायण सानू ऐसे स्टैट्स दिंदी है इस किताब दे विच विद एविडेंस जिहड़े साडे की रोंगटे खड़े कर दिंदी है। दीपा नारायण की इस किताब दे विच मोटे मोटे 8 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर दे विच वो सानू इंट्रोडक्शन दिंदी है। इंट्रोडक्शन देंदे देंदे वो 2 डाटे सानू बड़े इंपॉर्टेंट दिंदी है जिहड़े मैं तुहाडे नाल शेयर करना चाहांगा। सब तो पहला डाटा वो दिंदी है कि 2014 दे विच जिहड़े है 95.5% ऑफ रेपिस्ट इन इंडिया वर नोन टू दी विक्टिम। जिहड़े 95% लोग रेप करते हैं वो विक्टिम नूं जानते होंदे हैं, उहदे रिलेटिव होंदे ने, फ्रेंड्स होंदे ने, इत्थों तक कि स्टैप फादर या फादर होंदे ने। उस रिलेशनशिप का फायदा उठा के वो रेप करते हैं, होर सैक्सुअल वायलेंस करते हैं और रिलेशन होने की वजह के नाल ही वो जिहड़ी विक्टिम्स ने वो चुप कर जांदियां हन, वो साइलेंस चले जांदियां हन। वो क्राइम जिहड़ा कीता जांदा उन्हां दे खिलाफ वो उजागर नहीं हो पांदा। उहदे नाल की हुंदा है कि क्रिमिनल दे हौसले इस तरह के क्राइम करन वास्ते होर वध जांदे हन। एक प्रॉब्लम जानू स्टेप से क्लीयर करती है कि 95.5% वो जान पहचान दे ही होंदे हन। फिर इत्थों तक दस्सिया जाता है कि 13% जिहड़े रेप ने इंडिया दे विच वो फादर्स या स्टैप फादर्स करते हैं। ये सानू दसदे ने हिंदुस्तान का जिहड़ा आईना है साडा विमेन दे प्रति, सानू इहदे विच पता लगता है। दूसरे चैप्टर दे विच दीपा नारायण हाईलाइट करती है कि ये चुप क्यों हो जाती है, यह स्त्री बोलती क्यों नहीं अपने अगेंस्ट क्राइम दे, कि साडी सोसाइटी का सैटअप ही इस तरह का है कि असी दूसरे चैप्टर जिहड़ा कि नाम बॉडी है, आपां जिहड़ा मैन है या जिहड़ी जेंडर इक्वलिटी है, असी हमेशा औरत नूं एक चीज़ समझते हैं, एक बॉडी समझते हैं। उस बॉडी के पीछे जो कोई चीज़ छिपी है उत्ते साडी संस्कृति या असी लोग नहीं पहुँच पाते। सानू अपना नज़रिया जिहड़ा है वो बदलन की लोड़ है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है और लड़कियां दी इंटरव्यूज़ लईयां गईयां हैं जिन्हां ने
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਾਂ ਮੋਲੈਸਟੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਦੀਪਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚਿੰਗ, ਈਵ ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੌਬ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਜੌਬ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੈਪਟਰ 3 'ਚ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੈਟਅਪ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ, ਆਵਾਜ਼ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 91 ਰੇਪਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰੇਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ 91 ਰੇਪਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਡਾਟਾ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸੇਗੀ ਵੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੈਂਡਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 42% ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦੀਪਾ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਈਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਾਇਲੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਰੇਪ ਕਲਚਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੈਟ ਵੂਮਨਸ ਹੈਵ ਬੋਡੀ ਕਲਚਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੇਨਸ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਹੈ ਉਹ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਕਾ 25 ਇਅਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਮਨ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਰਜ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫਰਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਫਟਰ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਯੂ ਆਰ ਵੇਅਰ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਟੱਚ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ 25 ਇਅਰਸ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 19 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼, ਕਿਸੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਂਡਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫੇਅਰ ਸੈਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਡਮ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਨ ਏ ਵੂਮਨ ਗੈਟਸ ਮਰਡਰਡ ਸ਼ੀ ਕਿਲਡ ਵੰਸ, ਬਟ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਗੈਟਸ ਰੇਪਡ ਸ਼ੀ ਡਾਈਜ਼ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਦਾ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਰੇਪ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੋਲੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਮਰਡਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਾ ਨਾਰਾਇਣ ਵਿਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 181 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵਿਮਨ
ਆਰ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਆਫ ਵਿਮਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਮਨ ਵੀ ਇਕੁਅਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਮਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿਦ ਵਿਮਨ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਮਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਮਨ ਦੂਸਰੇ ਵਿਮਨ ਦੀ ਬੈਕਬਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਗੇਂਸਟ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 1 ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗੇਮ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਮਨ ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਹੈ ਔਰ ਵਿਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨ ਨਾਲੋਂ ਵਿਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕਬਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਪਾ ਨਾਰਾਇਣ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 181 'ਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੇਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਮਨ ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਏ ਗਏ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਮਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਟਅਪ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸੈਕਸੁਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟੇਗੀ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ 9888100284 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਈਨਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਆਈਨਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ